इंसान 20 दिन खाना खाने तो बिना जिंदा रह सकता है। एक डॉक्टर कुदरत ने सानू खुद दिता होया, असीं सिर्फ उन्हें जगा नहीं पा रहे। और तुसीं इस तरह महसूस करोगे कि यार मैं इन्ना काम कर रहा फिर भी मेरे शरीर में ऐ लगता है कि मैं कुछ किया ही नहीं। अच्छा, जो ब्लड की क्वालिटी अच्छी होएगी, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स इन्हां दी क्वालिटी भी अच्छी होएगी, इसका मतलब है तुहाडी मैमरी भी अच्छी होएगी। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। केयर एशिया टीवी ते मैं हरसिमरत सिंह ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। केयर एशिया टीवी और सारे दर्शकों को मेरे वालों अगेन एक बार फिर प्यार भरी सत श्री अकाल। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੈਵਲ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ सिमरन जी, ये तुसीं एक डायरैक्ट विषय मेरे अगे रख दिता है कि ऑक्सीजन का लैवल किवें मेनटेन करना है। एक्चुअल दे विच सब तो पहला सानूं थोड़ा ऑक्सीजन की वैल्यू दे उत्ते थोड़ा समझ बतानी पैगी कि इहदी वैल्यू ज़्यादा क्यों है। एक मोटी मोटी जी गल है, हर बंदे नूं पता जे मैनूं साह ना आवे ना मैं मर जाऊँगा। ठीक, बड़े सिंपल जी सेंटेंस बोलता मैं, हर बंदे नूं पता है, बच्चे नूं पता है, कहते मैनूं साह ना आएगा ना तो मैं मर सकदा। तो इसदा मतलब हो गया कि इहदी वैल्यू इस करके ज़्यादा है कि मैनूं जिंदा रख रही है। ठीक है, अच्छी गल है कि मौत के डर नाल साडे दिमाग दे विच इहदी एक वैल्यू है। पर एक्चुअल दे विच अगर असीं इहदा साइंटिफिक वर्कस नूं समझीए, जो नैचुरल हैल्थ साइंस नूं समझीए, तो असीं डर नाल इहदी वैल्यू नहीं समझांगे, असीं इहदे काम करके इहदी वैल्यू समझीए, वो ज़्यादा बैटर है। ठीक है, जदों असीं इहदी डर की बजाय काम करके इहदी वैल्यू नूं समझांगे तो ये सानूं साडे जीवन नूं खूबसूरत कर दिंदी है चीज़। ठीक है, तो पर डर करके ऑक्सीजन नूं नहीं समझना, ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ वैल्यू करके ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ करनी हैगी आ। तो वो मेन चीज़ ये हैगी है कि देखो अकॉर्डिंग टू साइंस के इंसान 20 दिन खाना खाने तो बिना जिंदा रह सकता है, इंसान 5 दिन पानी तो बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर आप हवा की गल करिए तो ये बिना असी कुछ पल भी जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब सब तो इनिशियली सब तो ज़्यादा जरूरी हो गई है। अच्छा, ये जिहड़े काम ने वो उस लैवल दे ने कि जिथे पानी भी काम नहीं कर सकता, जिसे तुहाडे द्वारा खाधा गया फूड भोजन भी काम नहीं कर सकता, उत्थे ही पहुँच के काम कर सकती है। ठीक है, तो इस करके और अज दे विग्यानिक युग दे विच मटीरियलिस्टिक लाइफ दे विच और हाई बिजी शेड्यूल दे विच इस हाई बिजी स्कैड्यूल दे चक्कर दे विच साडी जिहड़ी बॉडी दे ऑर्गनस आ उन्हां दे विच जिहड़ी हर चीज़ की वंड है ना, जी वो प्रॉपर नहीं रह जाती। उन्होंने बैलेंस करने लिए साड़ियाँ कुछ एक्टिविटीज़ जरूरी होंदियां ने। सो अज की इस वीडियो अज की सेहत के विचार के इस प्रोग्राम भी आप इस ऑक्सीजन की वैल्यू के उत्ते ही रखांगे, तो जो सुनने वाले जो दर्शक है ना, वो यदि ऑक्सीजन की वैल्यू के नाल इहदी रिस्पैक्ट भी गेन कर सकन और उन्होंने लगे कि एक डॉक्टर कुदरत ने सानू खुद दिता होया, असीं सिर्फ उन्हें जगा नहीं पा रहे। सो इनहेल और एक्सहेल, इनहेल का मतलब वो हिस्सा जिहड़ा तुसीं हवा का वो हिस्सा जिहड़ा तुसीं अंदर लैके जांदे हो, एक्सहेल वो हवा का वो हिस्सा जिहड़ा तुसीं बाहर लैके आउंदे हो। ये लगा लो कि बॉडी का खुद का एक हीलिंग वर्क है। साडा काम इन्ना है कि असीं इस हीलिंग वर्क नूं स्टिमुलेट करके चलीए। स्टिमुलेट का मतलब इस साइकिल नूं बनाउणा सीखना। सी साइकिल जिहड़ी चीज़ घुमदी वो साइकिल हुंदा है, तो असीं इहनूं बनाउणा सीखना है। साह तो असीं ऑलरेडी लै रहे हैं, सारे लै रहे हैं। साह दो तरह का है, एक छोटा एक वड्डा। छोटा साह साडा ऑटोमैटिकली बॉडी लैंदी है, चलदा है, जिहदे विच साडे फेफड़े दे 20-25% हिस्सा ही यूज़ होंदा है।
75% ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨਿਕ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਗਿਫਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹਾਈ એનર્ਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਟਿਨਿਨ ਹਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਫਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਇਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 18 ਤੋਂ 20 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਵਾ। ਹੁਣ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ, ਲੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾ 25% 30% ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ
ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਫਿਊਜ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ ਬ੍ਰੇਨ। ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਜ਼ਡ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਵਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਂਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਫੂਕ ਛਕਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਛਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਛਕਣ ਦੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂਟਲੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛਕਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰੀਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਥਾਟ, ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵੈਲਬੀਂਗ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ, 7 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ 10 ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ 100% ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਧਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਹਵਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ OPD ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵੀਂ R&D ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਰੋਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਸ ਤੰਤਰ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਢੰਗ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਛਕਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ।
ਚਾਹੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਯੂ, ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਐਕਸੇਲ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਿਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਰੋਨਿਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਨਿਕਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਿਕਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟੇਬਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, 21 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। 3 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਬੜਾ ਮਿਰੇਕਲ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਸੀ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਹੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 3 ਗਿਣਨੇ ਨੇ, 3 ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 12 ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਗਿਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਔਰ 6 ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੈਟਿੰਗ? ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। 3 ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, 12 ਗਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਬਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 18 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ, 5 ਸੈਕਿੰਡ, 7 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 10 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 7 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ? ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ, ਦੈਨ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੈਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੈਨ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ 4 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, 4 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਐਕਸੇਲ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ, ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਅਸਰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਾ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ ਬਿਜੀ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਔਰ ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਏਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋ ਸੰਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੋ ਸੰਡੇ, ਨੋ ਲੌਂਗ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਂ ਔਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਸ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਭੇਂਟ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੱਡ, ਮਾਸ, ਖੂਨ, ਪਸੀਨਾ ਖੋਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।